بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ایگزام اکیڈمی میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے 11ویں جماعت اردو، نئی کتاب اور سمارٹ سلیبس 2025-26 کے مطابق۔ اس سے پہلے سبق نمبر 5 ہم نے اپلوڈ کیا تھا مکاتب غالب، تو آج سبق نمبر 6 ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ عزیز طلباء، میں آپ کے ساتھ ہوں ڈاکٹر محمد اسد، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اردو کے حوالے سے کوئی بھی مسائل ہوں تو ان کو حل کیا جائے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق 11ویں جماعت کا سبق نمبر 6 ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ آج ہم اس سبق میں سبق کا خلاصہ سب سے پہلے کریں گے، اس کے بعد اس سبق کے مرکزی خیال کے بارے میں بتائیں گے، اور آخر میں اس سبق کے مصنف اشفاق احمد کی پیدائش اور اس کی وفات اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ مصنف کا تعارف بتایا جائے گا۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے امتحانی لحاظ سے کافی اہم ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ امتحان میں سبق کا خلاصہ اور مصنف کا تعارف، اس سیاق و سباق کے حوالے سے بھی مصنف کا تعارف اہم ہے، اور سبق کا خلاصہ ایک علیحدہ سوال آتا ہے۔ تو نئے پیٹرن کے مطابق میں آپ کو یہ آسان الفاظ میں تینوں چیزیں لکھ کر سمجھاتا ہوں، اور اس ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد یہ آپ کے تینوں سوال جو ہیں، سبق کا خلاصہ، مرکزی خیال اور مصنف کا تعارف، بڑے آسانی سے تیار ہو جائیں گے۔ کتاب خلاصہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آسان سے الفاظ میں خلاصہ، مصنف کا تعارف اور مرکزی خیال میں نے لکھا ہے، تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ 11ویں جماعت اردو، نئی کتاب، سمارٹ سلیبس 2025-26، سبق نمبر 6 ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ اس سبق کا خلاصہ، مصنف ہیں اشفاق احمد۔ سبق کا نام ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں لکھتے ہیں: یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں روم یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں، گرمیوں کے مہینے تھے۔ روم میں لوگ دوپہر کے وقت کیلولا کرتے ہیں۔ کیلولا مطلب 2-3 گھنٹے ایوننگ ٹائم میں سو جانے کو کہتے ہیں، جو ریسٹ ہوتا ہے ڈیوٹی سے جب لوگ واپس آتے ہیں تو اس ٹائم جو ریسٹ ہوتا ہے دن کا کھانا کھانے کے بعد، اسے کیلولا کہتے ہیں۔ تو کارپوریشن والے اس وقت میں سڑکوں کی صفائی اور پانی مارتے ہیں تاکہ سڑکیں شام تک ٹھنڈی اور صفاف ہو جائیں، کیونکہ دوپہر کے وقت سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے دن کے وقت ریڈیو میں اردو براڈ کاسٹنگ کرنی ہوتی تھی۔ مصنف کہتا ہے، مطلب کہ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ رش نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ٹریفک قانون میں غلطی کی اور میرا چلان ہو گیا۔ وہاں قانون ہے کہ چلان کرنے سے پہلے سپاہی سلوٹ ضرور مارتا ہے، جیسا کہ سپاہی نے مجھے بھی سلوٹ کیا اور چلان والی پرچی مجھے دیتے ہوئے بولا، اپنے قریبی ڈاک خانے میں جمع کروا دے۔ مصنف اشفاق احمد کہتا ہے کہ میں چلان کے بعد جب گھر آیا تو میں نے چلان کے بارے میں لینڈ لیڈی کو بتایا، تو وہ فرمانے لگی، جناب آپ کا؟ میں نے کہا، جی میرا۔ تو ایسے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ لینڈ لیڈی نے اپنی ساس اور بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر صاحب چلان کروائے ہیں، ہمیں تو لگا تھا کہ آپ عزت دار گھر سے ہیں، اس لیے ہم نے کرائے پر آپ کو مکان یا کمرہ دیا۔ وہ سارے روتے ہوئے میرے پاس آئے کہ محلے میں نہ بتانا کہ ہماری عزت خراب ہوگی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس کتنی قانون کی خلاف ورزی اور ہوتی ہیں، لیکن ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے چلان معاف کرایا یا ہمارا چلان ہو گیا۔ اور دیکھیں وہاں کا قانون اور وہاں کی لوگوں کی عزت نفس کے چالان ہونے پر بھی وہ اپنے کرایہ دار کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ آپ ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے گھر دیا، تو بہر محلے میں نہ بتائیے گا کہ ہماری عزت خراب ہوگی کہ ان کے کرایہ دار کا چلان ہو گیا۔
अलगर्ज आगे चलते हैं। मुसन्नफ कहता है कि टाइम ना मिलने की वजह से मैं चालान जमा नहीं करवा सका। कुछ दिन बाद उनका दोबारा नोटिस आया कि चालान जमा करवाएं वरना कोर्ट जाना पड़ेगा। अलगर्ज चालान फिर जमा ना हो सका तो अदालत से हुक्म आ गया, तो मैं खौफ में मुब्तला अदालत पहुंच गया। बारी के मुताबिक मुझे कटहरे में लाया गया। जज बड़े तलखी भरे लहजे में बोला, आपको मालूम है आपकी वजह से कितने लोगों का टाइम जाया हुआ। सिपाही, पोस्टमैन और अदालत, सबका आपने टाइम जाया किया। मुसन्नफ कहता है कि मैंने कहा, जनाब मुझे यहाँ के कानून का पता नहीं, मैं परदेसी हूँ। जज ने पूछा, क्या काम करते हो, पेशा क्या है आपका? मैंने फरमाया, जी टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ रोम यूनिवर्सिटी का। यही कहना था कि जज साहब ने कुर्सी छोड़ी और खड़े हो गए। वहां मौजूद तमाम खड़े हो गए और जज ने ऐलान किया, टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। कि एक टीचर जो है वो अदालत में। हुक्म हुआ, टीचर है, खड़ा नहीं हो सकता, कुर्सी फराहम करने का हुक्म हुआ। जज ने कहा, आए मुअज्जिज उस्ताद, आए दुनिया को इल्म फराहम करने वाले उस्ताद, आए मोहतरम तरीन इंसान, आपने हमको अदालत का अदल का हुक्म दिया। आपकी बदौलत हम इस जगह पर हैं। हमें इस बात की शर्मिंदगी और बेहद अफसोस है कि हम आपको चेक कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, अदालत का एहतराम है, आपका जुर्माना डबल किया जाता है। इसके बाद एहतराम के साथ जज साहब और इसका अमला मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। वापस आकर मैंने अपने रेक्टर से पूछा, यहाँ पैसे भी ज्यादा मिलते हैं? कि मैं अपनी इज्जत देखकर, टीचर की इज्जत और वकार देखकर मैं ये पूछने पर मजबूर हुआ कि यहाँ रूम में पैसे भी टीचर को ज्यादा मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि पैसे तो पाकिस्तान जितने ही मिलते हैं, पर यहाँ पर एक टीचर की इज्जत, एक जज, ब्यूरोक्रेट, ताजर वगैरह से ज्यादा है। सब के सब टीचर के रुतबे के पीछे इस तरह फिरते हैं जैसे रूम के दिनों में गुलाम अपने आका के पीछे चलते थे। जैसे सकरात कोई अमीर नहीं था, लेकिन इज्जत एहतराम सबसे ज्यादा थी। तो ये एक सबक था एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। तो इसका एक आसान अल्फाज में खुलासा बयान किया और इसके बाद इसी सबक एक उस्ताद अदालत के कटहरे में इसका मरकजी ख्याल बयान करते हैं। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में से हमें मालूम होता है जिंदगी में कामयाबी के लिए इल्म और मेहनत जरूरी है। इंसान आगे कामयाब तब होता है जब वो मेहनत करता है। इंसान अपनी जिंदगी में जहां तक भी पहुंचता है, इसमें ज्यादा किरदार उस्ताद का होता है। इसलिए उस्ताद का एहतराम एक बाकिरदार मुआशरा तश्कील देता है। हमेशा वो कौम तरक्की करती है जो अपने टीचर या उस्ताद की इज्जत व तकरीम करती है। तो ये छोटा सा मरकजी ख्याल था। इसके बाद इस मुसन्नफ इशफाक अहमद का तारुफ बयान करते हैं। मुसन्नफ का तारुफ एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। मुसन्नफ का नाम है इशफाक अहमद। 1925 में इंडिया में पैदा हुए और 2004 में पाकिस्तान में वफात पाई। इशफाक अहमद खान अल मरूफ तलकीन शाह। तलकीन शाह जो है, इनका रेडियो का प्रोग्राम था और ये इसी वजह से ज़्यादा मशहूर थे। होशियारपुर इंडिया के गांव खानपुर में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए उर्दू किया। इशफाक अहमद दियाल सिंह कॉलेज, रोम यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। डायरेक्टर मरकजी उर्दू बोर्ड में भी फराइज अंजाम दिए। इशफाक अहमद 20वीं सदी के अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, सफरनामा निगार, मतराजिम, शायर, फलसफी और दानिशवर की हैसियत से उभरे। इशफाक अहमद का मकबूल टीवी प्रोग्राम जाविया था। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। इशफाक अहमद की तसानीफ एक मोहब्बत 100 अफसाने, सफरे मीना,
उजले फूल, नंगे पाँव, तलकीन शाप रेडियो प्रोग्राम जिसकी वजह से ये मशहूर थे, जाविया, टेलीविज़न कहानी वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सी तसानीफ़ हैं इनकी, जिनका जिक्र करना यहाँ पे लाजिम नहीं है। ये सिर्फ शायर का तारुफ है। इसमें आप एक दो नाम भी सिर्फ आप जाविया का भी कह दें या तलकीन शाह प्रोग्राम का भी कह दें तो ये तारुफ में बहुत है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपको इम्तिहानी हवाले से मुकम्मल तैयारी के लिए मरकज़ी ख़याल, मुसन्नफ़ का तारुफ और ख़ुलासा बड़े आसान अल्फाज में मैंने आपको लिख कर और पढ़ कर बताया। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफ़िज़। कल की वीडियो में मिलते हैं। इसी सबक एक उस्ताद अदालत के कटहरे की मुकम्मल मश्क कल की वीडियो में अपलोड करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।